ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਆਦ ਪਿਆਦ ਬਿਨਾ ਤਨ ਮਾਨਸ, ਮਾਨस सो अपनो जब हेरे, अनपट आदि अनाथ के कर द्वै कर जोड़ दे पुन तेरे। खाए हंडाए त्याए हरि चिर जीवो जी तुम बांध मेरे, तास असी सहते जगदीश करे मन शुद्ध सो सांझ सवेरे। इस श्लोक का अर्थ है, भाव है, आदियां ब्यादियां ते उपाधियां तो जदों अपने आप नूं देखे, भाव सुखी देखे। आद ब्याद बिना तन मानस, मानस स्वप्नों जब हीरे, हीरे भाव हुंदा देखना। अनपट आदि अनाथ के कर द्वै कर जोड़ दे पुन टेरे, जेकर अपने घर दे विच अन्न दाना और पट वस्त्र आदि होण ते किसी गरीब दे घर दे विच ना होण ते उन्हां नूं अपने जान के, परमेश्वर दे जान के उन्हां नूं दे दवे अपने हिस्से दे विचों। ये समझ के कि असी भी शक्ति हाँ, रब दा दिता होया ते रब दा दिता होया ही पाउंदे हाँ। जे कोई गरीब है, कोई नंगा है, कोई भुखा है तो उसनूं भी देना चाहिदा है। वो भी रब दी औलाद है, रब दी खलकत है। खाए हंडाए ध्याए हरी, उन्होंने ये हाथ जोड़ के आखे, खाए हंडाए भी खाओ तो हंडाओ, ध्याए हरी उस परमेश्वर का सिमरन करो। चिर जीवो जी तुम बांध मेरे, तो लंबी उम्र जीवो। तो जदों तुसीं उन्होंने इस तरह कहोगे तो वो भी तुहानूं अग्गों यही कहणगे कि तुहाडी भी जुग जुग उम्र होवे, तुसीं सानूं पाउण नूं कपड़ा ते खाण नूं अन्न दिता है। तास असीसै ते जगदीश करे मन शुद्ध सो सांझ सवेरे। उन्हां दीयां असीसां दे नाल, उन्हां दीयां बख्शिशां दे नाल जिहड़ा साडा मन है वो शुद्ध हो जाएगा। जदों सवेरे शाम वो अन्न खाणगे, वस्त्र पाउणगे ते तुहानूं जरूर याद करनगे ते असीसां देणगे। असीसां दे नाल मन शुद्ध हुंदा है, अंतःकरण शुद्ध हुंदा है। अंतःकरण दे विच शुद्धता आउणी परमेश्वर की आमद की एक साइन है, चिन्ह है कि जदों साडा मन शुद्ध हुंदा है, जदों साडी बुद्धि शुद्ध हुंदी है, जदों साडा अहंकार शुद्ध हुंदा है, ते जदों चित्त जिहड़ा शुद्ध हुंदा है, ये चारे चीज़ां जदों शुद्ध हो जाण, अंतःकरण की शुद्धि हुंदी है। ते अंतःकरण की शुद्धि हो के ते उस दे विच परमेश्वर का नाम फिर टिकदा है। जेकर अंतःकरण शुद्ध ना होवे तो फिर परमेश्वर के नाम का वास होना, परमेश्वर के चरणों का वास होना नामुमकिन है, इंपॉसिबल है। जदों साडा मन शुद्ध हो जाए, उस दे विच जो कलंक लगे हुए हैं, कलेश लगे हुए हैं, जो विघन लगे हुए हैं, उन्हां दी शांति हो जाती है। तो बिल्कुल स्पष्ट जिस तरह शीशा हुंदा है, आरसी हुंदी है, उस तरह वो मन शुद्ध हो जाता है, साडी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो उस दे विच परमात्मा का जिहड़ा अक्स है वो देखण नूं मिलदा है। जदों देखण नूं मिलदा है तो फिर आत्मा विच परमात्मा के दर्शन हुंदे हैं। इस करके जो असीं दान पुण्य करते हाँ, निष्कामता के घर दे विच आके करिए, निष्काम होकर करिए, कामना सहित ना करिए। जदों निष्काम करांगे तो परमेश्वर तुहाडे ते कृपा करेगा। कामना दे विच ही संसार है तो निष्कामता दे विच ही निरंकार है। जदों असीं निष्काम हुंदे हाँ, कामना तो रहत हुंदे हाँ तो निरंकार दे नज़दीक हुंदे हाँ। जदों कामना दे सहित हुंदे हाँ तो संसार दे नज़दीक हुंदे हाँ। इस करके असीं उस निरंकार दे नज़दीक जाना है तो जो सानू परमेश्वर ने दिता है वो वंड के खाना है, तो वंड के छकना है। तो जो साडे कोल वधीक वस्तुआं
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਆਦਿ ਵਿਆਦ ਬਿਨਾ ਤਨ ਮਾਨਸ, ਮਾਨਸ ਸੋ ਆਪਣੋ ਜਬ ਹੇਰੇ। ਅਨਪਟ ਆਦਿ ਅਨਾਥ ਕੇ ਕਰ, ਦੁਐ ਕਰ ਜੋੜ ਦਏ ਪੁਨ ਟੇਰੇ। ਖਾਏ ਹੰਡਾਏ ਧਿਆਏ ਹਰੀ, ਚਰ ਜੀਵੋ ਜੀ ਤੁਮ ਬਾਧ ਨ ਮੇਰੇ। ਤਾਸ ਅਸੀਸੈ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼, ਕਰੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰੇ। ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਵਨਰਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਔੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ। ਕੁਛ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਖੋਦਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਨਕਲ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਸਨ, ਪਸ਼ੂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫੌਜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੋਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੌਜ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ, ਰਾਹਗੀਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਮਰ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਵਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਭੋਗਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਵਰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਾ ਮਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਭੋਗ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਨ, ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ, ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਔਰ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ, ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।